समस्त नमस्कार। मो ना रेवरेंड टेड पाउल। मु आज आपन को आदि पुस्तक 4 पर्व विषय कहया पई जाउची। आदि पुस्तक 4 पर्व रे कोइनर जीवन विषय मु आज कहया पई जाउची। एवं ए कोइनर जीवन विषय नै करी मु आज जो लोक माने परित्राण प्राप्त होइथिले एवं जो लोक माने ईश्वर को विश्वास थिला पछु फेरी जाइछंती तांकरी विषय मु आज कहया पई चाहे। चलंतु प्रथम हम माने वाक्य को देखिया। आदि पुस्तक 4 पर्व 15 पद आ 16 पद। आउ सदाप्रभु तांको कहिले ए हेतु कई कोइन को बद्ध कले ताहार 7 गुण दंड हब। पुणी कई तांको देखि जपरि बद्ध न करे एथिमाई सदाप्रभु कोइन को निमंते एक चिन्ह निरूपण कले। अनंतर कोइन सदाप्रभु सम्मुखर प्रस्थान करी एदंड पूर्व दिगस्थ नोद नामक देश रे बास कले। ए दुईटा वाक्य को नहीं आज आम मैंने देखा। तो मु आशा करुँच आप समस्ते ईश्वर को हृदय को पाइपर। प्रथम आम जो प्रकृत बाइबल को देखा आदम हवांकर दी पिलाने थे। प्रथम जनक ना हूँ कईन बा लाभ आम एमती कहीपर। द्वितीय जन ना हूँ हेबल बा आम मैंने जन से प्रकृत बाष्प बोली भी कहते ओडिया अस्थायी बोली भी लिखा जाइए। तेरे से जहाँ भी होना कहीं ता ना हेबल। तेरे से जो ईश्वर सामने बलि देवार थिला ते नैवेद्य उत्सर्ग करार से समय कईन निजर भूमि उत्पन्न फल नहीं आसते और हेबल प्रकृत मेढ़ा नहीं प्रकृत उत्सर्ग करने गले। तेज ए जगह जो से बलि उत्सर्ग कर नैवेद्य दौरान ईश्वर को जनकर नैवेद्य ईश्वर ग्राह्य कर जनकर ना तो कार ग्राह्य कर हेबलर ग्राह्य कर कईनर केवल ग्राह्य हो। ए कारण जदिव ईश्वर ताकू सहभागिता देले ईश्वर कहले सत्कर्म कले कि तू ऊर्ध्वमुख हबु ना। देख पाप द्वार छकिक अच्छी तू तापर कर्तृत्व कर। जदि ईश्वर एमती वाक्य ताकू देइथिले तथापि से वाक्य शुणिला ता भाई को से हत्या कर दउछि। हत्या कला सब जिनस को लुचेक न जानला भाया से प्रकृत बंचुचे। गोटे दिन ईश्वर ताकू प्रकृत पचारुंते कईन तो भाई हेबल कुआड़े गला मु कौन मो भाईर रक्षक ना देख तार रक्त प्रकृत मत डाक पकाउछि। तेरे से समय कईन प्रथम थर पर जानले ईश्वर मोर भूल को जानी अच्छे से कहया आरम्भ कले मोर दंड असह्य। तेरे कईन को किए भी शिक्षा देनी से समय कि नाई तू जदि भूल किसी गोटे जिनस कर हत्या करूँ तेरे तू मरा जा दरकार एमती किए भी ताको शिक्षा देनी किंतु कईन नेचुराली से प्रकृत अनुभव करने लगिला कि मोर दंड असह्य बोली। बाइबल नियम अनुसार आम जो देखिया जे हत्या करे हत्या करा दरकार। चक्षु परिवर्तन चक्षु दंत परिवर्तन दंत आम जो प्रकृत बाइबल को देखुचु तो बाइबल ए प्रकार नियम अच्छे। आ जेहेतु से प्रकृत गोटे निर्दोष लोक को प्रकृत हत्या करे तेरे कईन को हत्या करा दरकार। तेरे ए प्रकार विषय आम मैंने बाइबल देखिपारे। किंतु ईश्वर जो कईन संगे कथबार्ता करुँच ए कथबार्ता बहुत आश्चर्य। कईन प्रकृत निजे से ग्रहण कर मोर दंड असह्य से परमेश्वर प्रकृत कईन गोटे चिन्ह निरूपण करमती लखा। तो यार अर्थ हूँ अनुग्रह बिना कईन गोटे लोक ना जी कि उद्धार प्राप्त हो पार बा पापरू मुक्ति पाइपर। से जो पाप करू से केवल मुक्ति पाइपर केवल अनुग्रह द्वारा से मुक्ति पाइप। ईश्वर जो कईन को कथबार्ता कर ईश्वर अनुग्रह द्वारा कईन को कथबार्ता करने को आरम्भ कर ईश्वर से कईन गोटे चिन्ह निरूपण करुँच। तो कईन को जमी किए गोटे बद्ध करनी से ईश्वर तार चिन्ह निरूपण कर। से चिन्ह केमती चिन्ह थिला बाइबल किसी जिनस लिखा जाए किंतु मु आज कौन कहवाई चाहूँगी ना ईश्वर जो ताकू चिन्ह निरूपण कर यार अर्थ हूँ ईश्वर मत केवल बद्ध करें। ए जगह आम देखिया कि कईन प्रकृत बंची जाऊे कौन द्वारा प्रकृत कईन उद्धार प्राप्त होची कौन द्वारा ईश्वर क्रोधर बा ईश्वर को विचार ये पलायन करुच्ची ना कईन को ईश्वर को देखा गले ईश्वर को देखा गला अनुग्रह बिना ये केवल बंची पारिबनी। अनुग्रह पाइबापी कौन ता पाखे कहबार थिला सतरे मोर दंड असह्य मु मो भाई को हत्या करिछि सतरे मोर दंड असह्य। तेरे भाई को हत्या कर जो काम अच्छी ए विषय को से प्रकृत हृदयंगम कर जानी जानी से प्रकृत हत्या कलापर ता निज हृदय भितर दोष साब्यस्त हो कि नहीं कि दुख कर कि नहीं खराब लगी कि नहीं मु जानी किंतु आम देखिपर
मोर दंड असह्य ए प्रकार कईन प्रकृति ईश्वर को कहले कईन ईश्वर को यहाँ कहला ईश्वर तापाई चिन्ह निरूपण कर यार अन्य अर्थ हूँ अनुग्रह बिना कईन गोटे लोक ना जी के उद्धार प्राप्त हे प्रथम पार्टे कईनर बेसी भल काम करुच्ची बेस्ट काम करुच्ची डिलिजेन्सी तार देखा से कर्मठ परिश्रमी यहाँ देखा जेहेतु ता ना कईन तेज ता निज हृदय भितर सब से चिंता करे ना मुझे लाभजनक अटे अन्य माने मोरी लाभ हे मु सब परिश्रम करुच्ची जमीरे कम करुच्ची मो बाप माँ लाभवान होउछन्ते मो भाई माने समस्त लाभवान होउछन्ते मु लोक मानकर साहाय्य करुच्ची लाभ दौची किंतु आज ईश्वर प्रकृत मते ग्रहण कलेनी मो पाखे जहाँ अच्छी मु जहाँ परिश्रम कर देली हेबल जहाँ परिश्रम कर से देला से गोटे मेढाटा आणिकी देला आसु थे आम जो प्रकृत बाइबल को देखा आरंभ करिया ते कईन ए प्रकार हुए तो से चिंता करें एवं से प्रकृति बहुत विरक्त हो पारे कौन पाई से प्रकृति जो हेबल को देखुव हेबल प्रकृति मेढा मान को लेकिन जाऊँगी पछ पछ मेढा मैंने जाऊे मेढा मान को चरवाई प्रकृति एत परिश्रम ना कष्ट ना किंतु कईन खरारे प्रकृति बहुत परिश्रम करुच्ची बहुत गुड़े जंत्रणा अच्छी बहुत गुड़े कष्ट अच्छी तेज आम जो प्रकृति कईनर लाइफ को देखुचु एत जंत्रणादायक भाव से प्रकृति परिश्रम करुच्ची भूमि उत्पन्न फल नहीं आसला किंतु ईश्वर तार गोटे भी फल प्रकृति ग्रहण कले विपरीत हारे हेबल से प्रकृति कौन सी परिश्रम करनी किंतु गोटे मेढा को से बलि उत्सर्ग करुच्ची आ रक्त धरिकी प्रकृति ठिया और ईश्वर ताकू ग्रहण कर बाइबल केमती लिखा जाइए चलतु आम मैंने एव्री पुस्तक जावा एव्री 11 पर्व को आम देखिया एव्री 11 पर्व 4 पद को आम देखिया विश्वास द्वारा हेबल ईश्वर छामुरे कईन अपेक्षा उत्कृष्ट बलि उत्सर्ग कले और तद्वारा से धार्मिक बोली साक्ष्य पाइले ईश्वर निजे तांको दान संबंध में साक्ष्य देले आ से मृत हेले विश्वास द्वारा आज पर्यंत कथा कहते बाइबल लिखा जाइए विश्वास द्वारा हेबल लिखा जाइए तेज अंपटे आम ए जिन को टे जो उल्टे दबा तो अविश्वास द्वारा कईन बोली आम एमती कह अविश्वास द्वारा कईन तार विश्वास द्वारा हेबल प्रकृति कईन अपेक्षा उत्कृष्ट बलि उत्सर्ग कले बोले एमती लिखा जाइए तेज विश्वास केमती आसो शुणिया द्वारा कौन शुणिया द्वारा ईश्वर वाक्य शुणिया द्वारा अच्छा बर्तमान ईश्वर वाक्य शुणिया द्वारा जो विश्वास आसुच्छी तो जमी भी गोटे टाइम थो जो समय कि हेबल प्रकृति शुणी थो कहीं ईश्वर ता विषय साक्ष्य दौरान कौन बोली ना विश्वास द्वारा हेबल कईन अपेक्षा उत्कृष्ट बलि उत्सर्ग कले बाइबल साक्ष्य दौर ईश्वर साक्ष्य दौरान तेज ईश्वर निजे कहते ना विश्वास द्वारा हेबल यहाँ प्रकृति नैवेद्य उत्सर्ग अच्छी यार अर्थ हेबल एक्जाक्टली वाक्य शुणी लोक अच्छा बर्तमान आम जो चिंता करिया तेरे हेबल काठू प्रकृति वाक्य शुणुव जमती भी आदम हवा ठारू से प्रकृति वाक्य शुणुव आदम हवा प्रकृति कही बाबूरे आम मैंने प्रकृति ईश्वर आम मानक मना करते सत सत ज्ञानदायक वृक्षर फल भोजन कर कारण जो दिन भोजन कर से दिन तुम निश्चय मरब एमती ईश्वर कही से आम मैंने भल मंदर फल खाइलु शैतान द्वारा प्रवंचित है तो माँ शैतान द्वारा प्रवंचित शैतान द्वारा प्रवंचित होगापर से फल को जो से देखला से नयनर लोभजनक देखागला सुखाद्यर उत्पादक देखागला ज्ञान देवा निमंते बांछनीय देखागला आ फल तोड़ खाइला आ मत भी देला मु भी खाइली एवं आम मैंने से समय पापरे प्रवेश कलु एवं आम द्वारा जी भी जन्म हम बर्तमान पापरे प्रवेश करूँ कहीं बाइबल लिखा जाइए अतएव जड़े लोक द्वारा जगत में पाप आसला पाप द्वारा मृत्यु समस्त लोक प्रति घटिला सतरे मुझे से आदम जहाँद्वारा कि जगत को पाप आसला बर्तमान मो द्वारा जो मैंने भी जन्म हे से समस्ते पापरे आक्रांतित अटंती पाप द्वारा प्रभावित अटंती भितर पाप प्रवेश कर सारी सतरे आम जो प्रकृति बाइबल को देखुचु बाइबल ईश्वर प्रकृति ए प्रकार माने आम मान को प्रकृति साक्ष्य दौरान तो आदम आ हवा जो प्रकृति ए प्रकार कही तो समाधान कौन बापा बोले तो बाबूरे समाधान बोले रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं व्यवस्था अनुसार समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए रक्तपात बिना पाप मोचन हुए ना से तू जदि जीवन को पाइबा चाहूँ तू गोटे जिनस विश्वास करिया दरकार आदि पुस्तक 3 रे तोर जीवन ना तेरे गोटे जंतु को तू मारिवार अच्छी से जंतुर जीवन को तू पाइबार अच्छी गोटे जंतु को तू मारिवार अच्छी तार रक्त ईश्वर सामने उत्सर्ग करार अच्छी
ଆଉ ସେ ଜନ୍ତୁର ଲାଇଫ୍ ତୋର ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ତୋର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ତା ବଦଳରେ ଜନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମରିଗଲା। ଜନ୍ତୁର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଥିଲା ସେଇଟା ତୋର ହେଇଗଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତେବେ ଏ ଜନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନେ ହେଉଛୁ ସେ ସମାନ ଲୋକ, ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭାବ ଅଛି, ଦୋଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆମ ପାଖରେ ଜୀବନ ନଥିଲା, ଆମମାନେ କେବଳ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି, ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମରାଯିବା ଯୋଗ୍ୟ, ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ନର୍କକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ବୋହିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୋଇଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଥିଲା ସେଇ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଏହି ସୁଷମାଚାରକୁ ପାଇଲା ପରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଦେଖିପାରେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରେ। ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଯିଏକି ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି ଜୀବନ କାଟିବା ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଯିଏକି ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ନେଇକରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକରି ଜୀବନ କାଟିବା ଲୋକ। ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ମାନେ ବହୁତ ଅଲଗା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋଟର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଲୋଟ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଅଟେ। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଆସିଲା, ଅବ୍ରାହମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଘଟିଗଲା। ଅବ୍ରାହମ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହୁଛି, ତେବେ ରାଜା ଫାରୋଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଡରୁଛି, ରାଜା ଫାରୋ ନେଇଗଲେ, ତେବେ ଏନି ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇକି ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଘଟଣାକ୍ରମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଲୋଟ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏବେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମୋର ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଘାସ ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବି ମୋର ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସବୁ ଯାକ ମରିଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି, ପାଣି କପଟ ଅଛି, ଘାସ କପଟ ଅଛି, ସେପଟକୁ ଯିବା ଦରକାର। ପାଣି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ଲୋକମାନେ କିଏ କିଏ କହିଥିବେ ସୋଦମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ପାଣି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ପରି ଏ ଜାଗା, ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲୋଟ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲ, ନାଇଁ ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବଳ ଫିଙ୍ଗିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ସେମିତି ଚିନ୍ତା କଲେନି। ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ପ୍ରଭୁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବି। ଈଶ୍ୱର ମୋର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଯାହା କହିବେ ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଲା ପରେ ମଣିଷ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଘଟେ। ପ୍ରଥମେ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମାଲିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋଟକୁ ଦେଖିବା, ଲୋଟ କି କ'ଣ ଆତ୍ମା ତୋତେ ପ୍ରକୃତରେ କଢ଼େଇ ନେଉଛି ସୋଦମକୁ, କହିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଆତ୍ମା ନେବ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଉଛି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମୁଁ ନିଜେ ନେଇକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିନି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ କେବେ ବିରୋଧ କରିନି। ଆମର ପଶୁପାଳକ ତାଙ୍କର ପଶୁପାଳକ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲେ, ସେତିକି ଏକା, ଆମର ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି। ତ ଲୋଟ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରକୃତରେ ନା ଈଶ୍ୱର ମୋର ମାଲିକ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟ କରିପାରିଲିନି। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଈଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ କେବଳ କାମ କରିବେ। ଏ ପ୍ରକାରରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ରାହମର ହୃଦୟ ଭିତରେ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିଣାନ ଦେଶରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହୁଛି, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହୁଛି, ନା ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଟର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଲୋଟ କାହିଁକି ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିପାରୁନି, ନା ଲୋଟ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଈଶ୍ୱର ତାର ଛେଳି ମେଣ୍ଢାକୁ ବଢ଼େଇବେ, ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ, କି ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ସୋଦମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ଘାସ ଅଛି, ପାଣି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫେସିଲିଟି ଅଛି। ଆଉ ସୋଦମ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝାଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଣା ଦେଶକୁ ଦେଖିବା, କିଣା ଦେଶରେ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ମହାପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଢାଲ ଅଟନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ଆମମାନେ ବାଇବଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ବାଇବଲ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାକ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ସତରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ମାଲିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ମାଲିକ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ତା ହୃଦୟର ମାଲିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ମାଲିକ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ମାଲିକ, ଆଉ ଅବ୍ରାହମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମାଲିକ।
ସତରେ ଲୋଟ ଯଦି ବି ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦାସଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଧାର୍ମିକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ମାଲିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ବା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନି, ସଦମ ଦେଶକୁ ଇଏ ଚାଲିଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଥରେ ବି ଭାବୁନି ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଏ ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ମୋର ଟ୍ରାପ୍, ଏ ଚିନ୍ତା ମୋର ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ ଅଟେ, ଏ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଫସିଯିବି, ଏ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବି। ତେବେ ଥରେ ବି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁନି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାଇବଲରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି? ମଣିଷର ହୃଦୟର କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ଆପଣ କେବଳ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ଦ ବୋଲି? ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭାବୁଥିବେ ନା ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଚିନ୍ତା ଅଛି ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା, ଖରାପ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଖରାପ, ସେଇଟା ଶୈତାନି, କେବେ ବି ନାହିଁ। ମଣିଷର ହୃଦୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ମଣିଷର ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଅଛି, କେତେଟା କଳ୍ପନା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେଟା କଳ୍ପନା ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସ କ'ଣ, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ତାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି? ନା ମଣିଷ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା ଅଛି ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଏ, ସେଇଟା ତାହା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅଟେ। ସମାନ ଯେମିତି ହବାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଶୈତାନ ଚିନ୍ତା ଦେଲା, ନାଇଁ ତୁ ଏ ଫଳ ଖାଇଲେ କେବେ ମରିମୁନି। ତେବେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଖରାପ ଜିନିଷ ହବାକୁ କେବେ ସେ କହିନି ଶୈତାନ, ନାଇଁ ତୁ ଫଳ ଖାଇଲେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବୁ, ନାଇଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଚୋରି କରିବୁ, ଏ ଫଳ ଖାଇଲେ ତୁ ହତ୍ୟା କରିବୁ, ଏମିତି କେବେ ଶୈତାନ କହିନି। ଶୈତାନ ତାକୁ କହିଲା, ଏ ଫଳ ତୁ ଯଦି ଖାଇବୁ ତେବେ ସୁଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପାଦକ, ନୟନର ଲୋଭଜନକ, ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାଞ୍ଛନୀୟ, ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବୁ। ସତରେ ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳିଆ ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ସତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖୁଛୁ, ତେବେ ଆଦମ ଆଉ ହବା ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଫସିଗଲେ। ଆମମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟ ଅଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଭଲ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଫସିଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମାଲିକ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ମାଲିକ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କେବଳ ତାଙ୍କର ମାଲିକ ହେଇକି ଅଛି। ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଆଡ଼େ କଢ଼େଇକି ନେଉଛି, ସେ ଯାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଅବ୍ରାହ୍ମର ଲାଇଫ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଲୋଟର ଲାଇଫ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଲୋଟର ଲାଇଫ୍ ସମାନ ଏ ପ୍ରକାର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଗାରେ ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏକାଥରକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଇଚ୍ଛା ତୁ ଆମମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛୁ, ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଅଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯାଇଅଛୁ, ଆମମାନେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇସାରିଛୁ, ଆମମାନେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ। ତେବେ ସେ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଦେଲେ, ସେ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପାଇଲେ। ଏ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବରେ ସୁଷମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ପାଉଲ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଗସ୍ପେଲକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କଢ଼େଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବର 8 ପଦ ଅନୁସାରେ ବାଇବଲରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି? ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବ 8 ପଦ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବ 8 ପଦ ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମ୍ମିଳନ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଏ ଜାଗାରେ ବାଇବଲ କହୁଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ। ତେ କ'ଣ ଆତ୍ମା ଆସିବ? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମ୍ମିଳନ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲୋକ ସୁଷମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ପିତର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସୁନା କି ରୂପା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଉଠ ଆଉ ଚାଲ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏ ଜାଗାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି ଏହି ସୁଷମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ସୁଷମାଚାରକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଶରୀର ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରବାହିତ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ସୁଷମାଚାରକୁ ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଆଡ଼କୁ ଢଳି ପଡ଼ିଛି। ହୃଦୟରେ ମାଲିକ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶରୀର, ତାଙ୍କ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଅଟେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ଆଦମ ହେବା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହେବଲକୁ ପ୍ରକୃତରେ କହିଥିବେ, ନାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କଲୁ ଏବଂ ପାପର ବେତନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଜାଗାରେ
ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଜନ୍ତୁର ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇଲେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲୁ ଏବଂ ଆମମାନେ ଦୟା ପାଇଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜମିରେ ଖୋଳିକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ସତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତ ଆଦମ ଆଉ ହବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ହେବଲକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ହେବଲ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯଦି ମେଣ୍ଢା ନେଇକି ଯିବି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ସାମ୍ନାରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି, ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବି, କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱର ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଇନକୁ ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ମାଆ କହୁଥିଲେ, ବାବୁରେ ଟିକେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁନି କି, ର ମା ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାମରେ ଯାଇଛି, ତ ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟ ହେଲେ ହେବନି, ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ବିତେଇବା ନା କ'ଣ। ତ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସେ ହୁଏତ ଟାଳିପାରେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, କିଏ କହିଲା କଇନକୁ ତୁ ଭୂମି ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ଆଣିକି ଦେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନା ତାର ଚିନ୍ତା? କିଏ କହିଲା? ଈଶ୍ୱର ତାକୁ କହିଛନ୍ତି କି ଭୂମି ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ନେଇକି ଆ ବୋଲି। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର? କଇନର ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ନା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି? କିନ୍ତୁ ହେବଲର ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ନା ମୋ ପାଖରେ ପାପ ଅଛି, ମୋ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ମନ୍ଦର ଫଳ ଖାଇଲେ ସେ ସମୟରେ ମୋ ଭିତରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ହେଇଗଲି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ରକ୍ତ ବିନା ମୁଁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବିନି, ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହେବନି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ନେଇକି ଯିବି। ମେଣ୍ଢା ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଅଟେ, ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନର କଥା ଅଛି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆଦମ ସବୁବେଳେ କହୁଥିବ, ବାବୁରେ ନାରୀର ବଂଶ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଶୈତାନର ଯେଉଁ ବଂଶ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ବୈର ଭାବ ଜନ୍ମାଇ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କହି ଅଛନ୍ତି, ଆଦମ ତୁ ପାପକୁ ସମାପ୍ତ କରେ ନା, ତୁ କରିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ଆଦମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେ ନାରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେ ଜନ୍ମ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ଶୈତାନର ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ତାକୁ ଗୋଇଠିରେ ଆଘାତ କରିବ, ସେ ତାର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ମେଣ୍ଢା। ମେଣ୍ଢାର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଏ ପ୍ରକାରେ ଆଦମ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜଣୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ହେବଲ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ବଳି ଦେଇକରି ପ୍ରକୃତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ହେବଲ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ, ମୋ ପାଖରେ ପାପ ଅଛି ଏବଂ ଏ ପାପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହେବନି, ପାପର ବେତନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ମୁଁ ଯଦି ମରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ପାଇଁ ମରିଯିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଇନକୁ ଦେଖିବା, କଇନର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, କଇନ ଭୂମି ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି, ହେଲେ କଇନର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ନା ମୋ ପାଖରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଥରେ ବି ଆବିଷ୍କାର କରିନି। ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋର ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର, ତେବେ ଭୂମି ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ଦେବା ଦରକାର, ଏତିକି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମୁଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ମୋ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ପନିପରିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ବି କରିବେ, ମୁଁ ଆଜି ନେଇକି ଯାଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ତା ପାଖରେ ଅଛି। କ'ଣ ବୋଲି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଈଶ୍ୱର କେବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହେବଲ ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି, ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଇନ ଥରେ ବି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିନି କିନ୍ତୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ସେମାନେ ଅଫରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜମା ହୃଦୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଟନ୍ତି, କି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେମାନେ ଢୁଙ୍କ୍ରାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଦେବା, ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଫେରି ପାଇବା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ କେତେ, ନ ଶୁଣିଲେ କେତେ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇଛୁ, ଆଜି ଆମର ହାଜିରା ଖାତାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଶୈତାନ ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ତିଆରି କରୁଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହା କନଫର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି।
ଏବଂ ପାଷ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ କି କ'ଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜମା ରହେନି। ସମ୍ମାନ ପ୍ରକୃତରେ ମାଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବରେ ଯେମିତି ବୁଣାଗଲା ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଚଢ଼େଇ ଆସିଲା ଖାଇକି ପଳେଇଲା, ଚର୍ଚ୍ଚ କବାଟରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ବାକ୍ୟ ଗାୟବ, ବାକ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। ସତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖୁଛୁ ତେବେ କ'ଣ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ? ତାଙ୍କ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା। ଚିନ୍ତା ତାକୁ ଏଇ ଜିନିଷ କହିବ ତେବେ ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଚିନ୍ତା ତାକୁ ସେ ଜିନିଷ କହିବ ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସେମାନେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ବାଉଣ୍ଡ। ଆଉ ସତରେ କଇନକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, କଇନ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପାପର ବେତନ ଯଦିଓ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ଏବଂ କଇନ ଈଶ୍ୱର ସାମ୍ନାରେ ନୈବେଦ୍ୟ ସଠିକ୍ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିନି। ଈଶ୍ୱର କେବଳ ତାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଥିଲା କ'ଣ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ କହିଲେ ସତ୍କର୍ମ କଲେ କି ତୁମେ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେବନି। ସତ୍କର୍ମ ୟାର ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ତାକୁ ସତ୍କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ନାଇଁ, ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଯାହା ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରୁଛି ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମ। ସତରେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଇନ ହୃଦୟ ଭିତରେ, କଇନ ତା ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଜାଣିଲାନି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ମାରି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲେ। ତା ଭାଇକୁ ମାରିଲେ, ତା ଭାଇକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାରିଦେଲା ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ। ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ମାରି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସତରେ ଅନୁଗ୍ରହ ବିନା କଇନ କେବେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବନି। କଇନ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଦ୍ଧ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ସେ ବଦ୍ଧ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତଥାପି କଇନ ଆଡ଼କୁ ଦୟା ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦୟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କଇନକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ବି ନାହିଁ। ଯଦିଓ କଇନର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମହାନ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା କଇନକୁ ପ୍ରେମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଇନକୁ ତାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଇନ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ନିରୂପଣ କଲେ। କଇନ ତୋତେ ଯେମିତି କିଏ ବଦ୍ଧ କରିବନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିହ୍ନ ନିରୂପଣ କରୁଛି। ତେବେ ଏ ଜାଗାରେ କଇନ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ କଇନ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି? ନୋଦ ବୋଲି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 16 ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅନନ୍ତର କଇନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଏଦନର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ନୋଦ ନାମକ ଦେଶରେ ବାସ କଲେ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି କଇନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ପରମେଶ୍ୱର ତାର ମେନ୍ ଗୋଲ୍ ନଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ବି ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ଦରକାର। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ହେବ କି? ନା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାଟା ସବୁବେଳେ ଆଉ କେମିତି ରହିବ? ମୋତେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ବି ଦରକାର, ତେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯିବି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଇନକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ତ କଇନ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି କଇନ ଭୁଲ କଲା, କାଲି କଇନ ଭୁଲ କରିବନି କି? କରିବ। ଯଦିଓ ସେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇଲା, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା, ସେ ଆଉ ଥରେ ପାପ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିସୀମା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ବା ଆଲୁଅର ପରିସୀମା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। କେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାପ କରିପାରିବନି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିସୀମା ଭିତରେ ବା ଆଲୁଅର ପରିସୀମା ଭିତରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯଦି କହିବି, ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମେଷପାଳଙ୍କର ପରିସୀମା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କଇନ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲା, ଦୟା ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ ନଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନୋଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଇନ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବିଷୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟପଟେ କଇନର ହୃଦୟକୁ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ନୋଦକୁ ଯିବା ପାଇଁ? କଇନର ହୃଦୟକୁ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ପଳେଇ ଯା ବୋଲି? ଈଶ୍ୱର ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କଇନ ଯଦି ବି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯାଉଛି, ବାଇକ ଭାବରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ଲିୟରଲି ଶୈତାନକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଶୈତାନ ପ୍ରକୃତରେ କଇନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ନେଇଯାଉଛି। ଅପପୁତ୍ରକୁ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ବାପା ଘରୁ ତୁ ପଳେଇ ଯା ବୋଲି?
ତ ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ସେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପରେ ବାପାଙ୍କ ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଜୁଆ ଖେଳୁଛି, ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହୁଛି, ମଦ ପିଉଛି, କଦାଚାରରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ତେବେ ଆମେ ଅପପୁତ୍ରର ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ତାର ଲାଇଫ୍ କେବେ ହେଲେ ସିଦ୍ଧ ଲାଇଫ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ତା ଜୀବନକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିପାରିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ବାଇବଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମମାନେ ଦେଖିପାରିବା କଇନର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବି ସମାନ ବିଷୟ। କଇନକୁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି, ତୁ ନୋଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯା। ନୋଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଅଛି, ନୋଦ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ୱାଣ୍ଡରିଂ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ଏଣେ ତେଣେ? କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ? ନା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ବାଇବଲ ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବକୁ ଦେଖିବା। ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 18 ପଦ। ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ଓ ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟର ଜଡ଼ତା ହେତୁ ଆପଣା ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଡ଼ବତ୍ ହୋଇ ଧନ ଲୋଭରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅଶୁଚି କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ କାମକତାରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା କରିନ। ତେବେ ଏ ଜାଗାରେ ବାଇବଲରେ ପ୍ରଥମ 18 ପଦ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ, ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟର ଜଡ଼ତା ହେତୁ ଆପଣା ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି? ତା ନିଜର ପାଖରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ। ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତା କାହାକୁ କହିବା? ନା ଲୋକମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ ଆମେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିମାନର ବିଷୟ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ମୂର୍ଖ ଅଟେ ବା ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା? ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ସତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସତରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନୁହେଁ, ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ। ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ପାଠ ବହିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଟେ ଏବଂ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଟେ। ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ସତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବା, ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ତାପରେ ନିଜ ହୃଦୟର ଜଡ଼ତା ପାଇଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ଆପଣା ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିର ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ମୋତେ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଛି, ମୋର ଜ୍ଞାନ ମୋତେ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତାପରେ 19 ପଦରେ, ସେମାନେ ଜଡ଼ବତ୍ ହୋଇ ଧନ ଲୋଭରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅଶୁଚି କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କାମକତାରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଧନ ଲୋଭରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଶୈତାନ ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲରେ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ମଣିଷର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫାନ୍ଦ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନେଇକି ଆସେ। ଏ ଧନ ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଶୁଚି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମଣିଷକୁ କଢ଼େଇନି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ମୋର ପାଷ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଷ୍ଟର ମୋତେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ। ସତରେ ତେବେ ବାଇବଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶ୍ୱାସୀର ଲିଡର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେଉଁ ଲିଡର ପରି? ସତରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହୃଦୟର ବିଶ୍ୱାସ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବାଇବଲ କହୁଛି ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ତୁମମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବାନି। ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବାନି। ସତରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କେବଳ ଶକ୍ତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବା? ନା ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ କଇନ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ତା ପରଠୁ ଆମେ କଇନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାଟା କେବଳ ଦେଖିପାରିବାନି। କଇନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଳିତ ହେବାଟା କେବଳ ଦେଖିପାରିବାନି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଉପାସନା କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଳିତ ହେବାଟା ସେମାନେ କେବଳ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଉପାସନା ଗୃହକୁ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଉଛୁ, କି ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ କେବେ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ବି ପାଷ୍ଟର,
ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖେ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଲ୍ଡିଂର କାମ କରିଥାଏ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ର କାମ କରିଥାଏ, ଜେନେରେଟର କାମ କରିଥାଏ, ଲାଇଟ୍ର କାମ କରିଥାଏ, ସାଉଣ୍ଡର କାମ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର କାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଆସୁଥରେ ତ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? କେବଳ ରକ୍ତ। ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେତେ କ'ଣ କାମ କଲି, ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କେତେ କାମ କଲି, କେତେଟା ବିଲ୍ଡିଂ ବାଡ଼େଇଲି, ଏସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସତରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଛି, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ବନେଇ ଅଛନ୍ତି। ସତରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା, ଈଶ୍ୱର ସେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସତରେ କହିନ ତା ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବକୁ ଆମେ ଯିବା। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବର ଶେଷ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, 38 ପଦ ଆଉ 39 ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବ୍ରୀ 10 ପର୍ବ 38। ଆମ୍ଭର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ତାହାଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏ ଜାଗାରେ ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମ୍ଭର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଧାର୍ମିକ କ'ଣ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ? ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଉଛି, ପଶ୍ଚାତପଦ ମାନେ ପଛ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି ଯିବାଟା ବି ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତପଦର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏଇଟା ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ଲୋକ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ମାଲିକ ତାର ଚିନ୍ତା ଥିଲା। କହିନର ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାର ଡର, ତାର ନିଜର ଚିନ୍ତା ଡର ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି ଯେହେତୁ ସେ ତା ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ତେବେ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମରାଯିବା ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। କହିନ ମୁଁ ତୋତେ କ୍ଷମା ଦେଇଛି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ନିରୂପଣ କରିବି, ତୋତେ ଯେମିତି କିଏ ବଦ୍ଧ କରିବନି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ତୋତେ ଯେମିତି ବଦ୍ଧ କରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ନିରୂପଣ କରିବି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ତା ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ନିରୂପଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ କହିନ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ତା ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଚିନ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସୁଷମାଚାର ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଆଉ ଥରେ ନଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଏଣେତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏଣେତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ସତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମାଲିକ କେବଳ ବଦଳିନି। ସତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖୁଛୁ, ନା ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ, ତାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ଯଦି ଫେରି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ତାଠାରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସତରେ 39 ପଦ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି, ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 39 ପଦ ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ଯାହା ପାଖରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ଦଳର ଲୋକ ଅଟୁ, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ସତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିକିରି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଲେ, ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପଛକୁ ଫେରିଗଲେ। ଇଭେନ୍ ପାଷ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁ ପଛକୁ ଫେରିଗଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣକୁ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ପଛକୁ ଫେରିଯାଅ ବୋଲି। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସତରେ ଗଲିଆତ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ, କିମ୍ବା 38 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ରୋଗୀ ହେଉ, କି ସଦରକ ମହେଶକ ଆବେଦନକୁ ଯେପରି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ପକାଗଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ, ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ସତରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଛକୁ ଫେରିଗଲେ। ସତ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କେବଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ପ୍ରକୃତରେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ପଥୁରିଆ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ପ୍ରକୃତରେ କଣ୍ଟା ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା, ଏମାନେ ସବୁ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା କେବଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ସତରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରକୃତ କରିଅଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମାଲିକ ହେବେ, ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମାଲିକ ହେବେ, ଏବଂ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ବାକ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଚିନ୍ତା ଅଛି, ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ,
ଏବଂ ବାକ୍ୟର ଔଷଧକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ